హాయ్ వ్యూవర్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. దిస్ ఈజ్ సుమన్ నీలం జియాలజీ. ఈరోజు నేను చెప్పబోయే టాపిక్ ఏంటంటే వెదరింగ్ అంటే ఏంటి, ఎరోజన్ అంటే ఏంటి, డెన్యుడేషన్ అంటే ఏంటి, స్పెరాడల్ వెదరింగ్ అంటే ఏంటి, ఎక్స్ఫోలియేషన్ అంటే ఏంటి, ఇవి ఎట్లా మనం గుర్తిస్తాము ఫీల్డ్ లెవెల్లో. ఒకసారి ఫీల్డ్ నాలెడ్జ్ లేని వాళ్ళు ఈ వీడియో చూస్తే మీకు ఈజీగా అర్థమయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. వెదరింగ్ అంటే ఏ విధంగా మనం జియాలజీలో డిఫైన్ చేస్తాము. Weathering means rocks break under chemical decay under the influence of atmospheric agencies like wind, frost, sun, organisms, and then produce finally soil. This phenomena simply called as weathering. Weathering is applied in two types, which are disintegration or physical weathering, decomposition or chemical decay. What is the disintegration? Simply we can say in different words, rock bodies are disturbed from their original structure there by the atmospheric agencies, which are breakable and disintegrated to produce boulders from their original outcrop rock body. So this phenomena is simply called as weathering. వెదరింగ్ అనేది రాక్ బాడీస్ ఏదైతే ఉన్నాయో అవి ముక్కలు ముక్కలుగా వాటి ఒరిజినల్ బాడీ నుంచి విడిపోయి విడిభాగాలుగా విభజించబడతాయో, ఏదైతే వాతావరణంలో కలిగే మార్పుల వలన టెంపరేచర్, ప్రెషర్, కెమికల్ యాక్టివ్ ఫ్లూయిడ్స్ కావచ్చు, వాటర్ కావచ్చు, గాలి, తేమ, వీటన్నిటి ప్రభావం వలన ఏవైతే రాక్ బాడీస్ ఉన్నాయో వాటి ఒరిజినల్ బాడీ స్ట్రక్చర్ పోయి కొత్త బౌల్డర్స్, కొత్త రాక్ బాడీస్, డిఫరెంట్ రాక్ బాడీస్ వాటి నుంచి అవుట్క్రాప్ నుంచి విడిపోతాయి. ఈ ఫినామినాని ఏదైతే ఈ దృగ్విషయం ఉందో దీన్ని అంతటిని కలిపి మనం వెదరింగ్గా చెప్పుకోవచ్చు. వెదరింగ్ అనేది రెండు రకాలుగా ఉంటుంది. అది డిసింటిగ్రేషన్ అండ్ కెమికల్ డీకే ఆర్ డీకంపోజిషన్. సో ఈ రెండు రకాలుగా మనం న్యాచురల్గా జరుగుతుంది. ఇది ఎర్త్ క్రస్ట్ ఏదైతే ఉందో దాని పై భాగంలో తప్పనిసరిగా జరగాల్సిన అంశం. అయితే ఎరోజియన్ అంటే ఏంటి? జియాలజీలో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ వర్డ్ ఈజ్ ఎరోజియన్. వాట్ ఈజ్ ద ఎరోజియన్? సో హౌ కెన్ వీ define the erosion? What is the importance of erosion? Erosion means simply rocks break to produce sediments which are transported by the action of water, wind and air. The weathering and erosion together simultaneously work together to form near the lower areas of the hills and mountains to produce sediments which have been diversed or distributed from their original rock outcrop bodies to produce sediments which are transported by the natural agencies like wind, air and water and ice. So in this erosion process, transport is the very important aspect to roll down of the breaking or destruction of the original rock bodies from their origin place to the deposition place by the action of transport agencies. So in the case of weathering, they are only decompose or destruction of the original rock body into the boulders, that is weathering. In the case of erosion, already disturbed rock bodies or diversed rock bodies from the outcrop which have been transported from their origin place to the deposition place where they are deposited by the action of natural agencies, by the transport agencies
at the deposition place or mountain or hill lower areas. This is the importance of erosion and weathering. And if we combine together weathering and erosion process together, then we are calling as denudation. So this type of questions have been asked in the competitive exams. What is the denudation? So simply you can remember. So what is the exfoliation? You are watching this total outcrop left hand side. So that is the outcrop exposed rock body of the ground surface, that is called outcrop. This outcrop of area is underlying and overlying by the layers have been removed or peeled off by the action of atmospheric agencies. Then it is called, that property is called exfoliation. The reduction is the important aspect is applied in the outcrops. So then upper layer are have been removed from the surface of the outcrop, that is called exfoliation. Already in this video from the beginning right now you have been observed rounded boulders which are formed by the action of what some amount of water is added to the outcrop boulders, which have been boulders have been having rounded or oval shaped rock bodies. Thus property is called spheroidal weathering. This type of spheroidal weathering have been observed in homogeneous rock body like granite. So this is the important spheroidal weathering is the which have been shown in granite rock types only. Right now you are watching, you are observing, you can observe this rock body is called block granite or dolerite. It is composed by mafic minerals. Simply it is called as dike. So dike is a works as a barrier to control the water body above the upper stream side of the dike. This dike is lying between the two homogeneous rock body which has been penetrated into that two granite rock bodies are this which have been divided this mafic body into two rock bodies. So this is called, it is an intrusive body into the homogeneous rock body. This is naturally formed. So this is called dike. సో ఇదే వీడియో క్లిప్ని మళ్ళొకటి యాడ్ చేశాను ఎందుకంటే కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ మిస్ అయింది. ఇప్పుడు ఏదైతే మీకు స్క్రీన్ మీద అవుపడుతున్నాయో అవి రౌండెడ్ షేప్లో ఓవల్ షేప్లో ఉన్న రాక్ బౌల్డర్స్ ఇవన్నింటినీ మనం స్పెరాయిడల్ వెదరింగ్గా చెప్పుకోవచ్చు. ఎప్పుడైతే కొంత అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ ఏదైతే అడిషన్ ఆఫ్ వాటర్ టు యాడ్ టు దీస్ బౌల్డర్స్ దేర్ వాల్యూమ్ హ్యాస్ బీన్ చేంజ్డ్ ఫ్రమ్ దేర్ ఒరిజినల్ సైజ్. సో దెన్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ boulders are formed. So this is very important weathering structure in homogeneous rock types like granite. Granite రీజియన్ ఏదైతే ఉందో ఈ వెదరింగ్ స్పెరాయిడల్ వెదరింగ్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తాము. ఇక్కడ మనకు స్క్రీన్ మీద ఇప్పుడు కనపడుతున్నది మెకానికల్ వెదరింగ్ చేసి హ్యామర్స్ ఉపయోగించి వాళ్ళకి కావాల్సిన డైమెన్షన్స్ బ్లాక్స్ చేసుకోవడం కోసం ఇక్కడ లోకల్ పీపుల్ వాటిని పగలగొట్టడం జరిగింది. సో ఇప్పుడు మీకు స్క్రీన్ మీద అవపడుతున్న కొన్ని జాయింట్స్ ఫ్రాక్చర్స్ పగిలిపోయినట్టు అవపడుతుంది కదా, దాన్ని జాయింట్స్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఈ జాయింట్స్లకి వర్షం పడ్డప్పుడు మనకు వాటర్ లోపలికి పోయి గ్రౌండ్ వాటర్ సోర్స్ కూడా మనకు స్టోర్ చేయబడుతుంది. ఇంకోటి ఇక్కడ చూడండి స్క్రీన్ మీద అవపడుతుంది వెదర్ అట్లా మొరం ఎట్లా తయారవుతుంది అనేది మనకు సాయిల్ ఫామ్ అవుతుందని చెప్పా కదా వెదరింగ్ ప్రాసెస్ వల్ల. సో ఈ విధంగా తయారవుతుంది. ఇప్పుడు ఇవన్నీ తెల్లగా కాబడుతున్నాయి. ఎందుకు తెల్లగా కాబడుతున్నాయి క్వశ్చన్ చేసుకోవాలి మీరు. ఎందుకు తెల్లగా కాబడుతున్నాయి అంటే విచ్ ఆర్ కంపోజ్డ్ విత్ ఫెల్సిక్ మినరల్స్. సో ఇట్ ఈస్ గ్రానైట్ ఈజ్ ఏ ఫెల్సిక్ రాక్. అంటే లైట్ కలర్డ్ మినరల్స్తో కంపోజ్ అయ్యి ఉన్నట్లయితే దాన్ని ఫెల్సిక్ రాక్ అంటాము. ఒకవేళ డార్క్ కలర్డ్ మినరల్స్తోని కంపోజ్ కనుక ఒక రాక్ బాడీ కంపోజ్ అయినట్లయితే దాన్ని మనం మాఫిక్ రాక్గా చెప్పుకోవచ్చు. డార్క్ కలర్డ్ మినరల్స్ అయితేనేమో ఉదాహరణకి మెగ్నీషియం అండ్ ఐరన్ మినరల్స్ అనేవి ఎక్కువ ఉంటాయి. ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ఫెల్సిక్ రాక్ విచ్ ఈస్ కంపోజ్డ్ బై ఫెల్స్పార్ అండ్ క్వార్జ్ మినరల్స్ కంపోజిషన్ ఈజ్ మోర్ ఇన్ ద ఫెల్సిక్ రాక్. సో ఇప్పుడు అవుపడుతున్న అవుట్ క్రాప్ అవుపడుతుంది కదా, అవుట్ క్రాప్ని మనం ఎక్స్పోజర్ రాక్ బాడీగా చెప్పుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ మనకు స్క్రీన్ మీద అవుపడేది అది మెకానికల్ వెదరింగ్. ఇక్కడ లోకల్ పీపుల్ వాళ్ళకి కావాల్సిన డైమెన్షన్ కోసం దాన్ని ముక్కలుగా చేయడం జరిగింది. దీన్ని ఒకవేళ మన మానవ సంబంధంతో మానవులు చేసినట్లయితే దాన్ని
మెకానికల్ వెదరింగ్గా చెప్పుకోవచ్చు. అయితే ఈ వీడియోలో నేను టాపిక్ కవర్ చేసినవి మ్యాక్సిమం వెదరింగు, ఎరోజియను, స్పెరాయిడల్ వెదరింగు, ఎక్స్ఫోలియేషన్ అండ్ డెన్యుడేషన్గా చెప్పవచ్చు. మీరు బుక్ చదువుతున్నప్పుడు ఈ రకమైన టాపిక్ మీకు వస్తే మీకు ఈ విధంగానా అని చెప్పి మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. సో నా వీడియో మీరు ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు అని అనుకుంటున్నా. ఎంతో కొంత నాలెడ్జ్ని మీకు కల్పించాలని ఈ వీడియోలు చేయడం జరుగుతున్నది. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. మీరు ఇచ్చే సపోర్ట్తోనే నేను ఎక్కువ వీడియోలు చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ ఇయర్ లోపల 1000 సబ్స్క్రైబర్స్ కనుక అయినట్లయితే నేను లైవ్ వీడియో చేస్తాను. నా జియాలజీ జర్నీ ఎలా మొదలైంది, ఏం జరిగిందనే అంశాలని నేను చెప్తాను.